ఓకే ఓకే. వెల్కమ్ టు డిఆర్టీఎస్పిఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్లా శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్. అండ్ వామ్ వెల్కమ్ టు దొంతుల లక్ష్మీనారాయణ గారు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు present him in a different perspective today. That too in larger public. Whenever we meet or whenever we met, and in future, whenever we are going to meet, it will be purely larger public interest because of his enormous experiences. Whether he was an irrigation engineer, everyone thinks that I am going to do a show on National Dam Safety Report Authority report. Yes, I will do because we have exposed Kaleshwaram. We have exposed Palamur Rangareddy lift irrigation. We coined the term Dakshina Telangana desert. Dakshina Telangana Edari. సో వారు రాగానే ఈ ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడదు. కానీ ఈరోజు వారు ఒక అడ్వకేటు, రిటైర్డ్ ఇంజనీరు, ఒక పౌరుడు. తర్వాత కాశ్మీర్ పహల్గామ్ గత పోయిన నెల వారు సందర్శించారు. ఒక టూరిస్ట్గా, ఒక పర్యాటకుడుగా అక్కడ వారు పహల్గామ్లో పోయిన నెల ఉన్నారు. గాడ్ వారికి ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించుగాక. ఎందుకంటే ఆ 26 మంది వీరిలాగానే పర్యాటకులుగా పోయి ఈరోజు చనిపోయారు. వారికి, వారి కుటుంబాలకు మళ్ళొక్కసారి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ దీనికి బాధ్యులు ఎవరయ్యా అందుగురించే చరిత్ర. గత నెల వారు పోయినప్పుడు కూడా అక్కడ ఎవరు రక్షక అధికారులు లేరు. వెన్ హీ విజిటెడ్ ఇన్ మార్చ్ ది సేమ్ పహల్గామ్, there was no security. God bless him and his family. And unfortunately, those who lost their lives, again, we pay respectful homage. This show is dedicated to all those who are trying to question everything in the name of Hindu and Muslim. Now I am asking all those Hindus, RSS, including BJP sympathizers, including the Prime Minister of India and Home Minister, and all those who are releasing videos daily. Now I am asking you, why nation is not mourning? జాతి సంతాప దినం ఎందుకు జరపడం లేదు? राष्ट्र शोक क्यों नहीं मना रहा? 26 लोगों की जान को बैठे हैं, राष्ट्र शोक क्यों नहीं बनाता? Why there is no national mourning? Mr. Prime Minister and all those who are trying to create these videos and trying to see that as if they are in this world, this is nonsense. We are more and better Hindus than you. So no national mourning. Now they want to keep this alive only for elections. Is a common man. After Pulwama, what happened to Pulwama report? Where is it, Mr. Amit Shah? Who is responsible? As a Home Minister, are you responsible or not? And Prime Minister of India, you said after abrogation of 370 article, Kashmir is safe because of your statements. Did they visit or not? Even in all-party meeting, Kiran Rijiju was on record stating there was a security lapse. Immediately it was withdrawn. Is it true or not? Why did they lose their lives? Why nation is not mourning? And as if to make a mockery, एक मजाक बन गया. దీన్ని హాస్యాస్పదం చేయడానికి Indian Premier League matches are going on daily and live shows with all advertisements in full bloom when those families are suffering for no fault of theirs. వాళ్ళ తప్పు లేకుండా ఆ కుటుంబాలు వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళను పోగొట్టుకొని శోక సముద్రంలో ఉంటే ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు రోజు టెలికాస్ట్, లైవ్ టెలికాస్ట్, సినిమాలు, సినిమా హీరోలు, బాలకృష్ణకు పద్మవిభూషణ్. ఇది ఎక్కడిదండి? అదే కాక ఈరోజు సింహాచలంలో గోడ ఊలి మళ్ళీ 8 మంది అక్కడ చనిపోయారు. చాలా మంది క్షతగాత్రులు అయినా తెలియదు మాకు. సింహాచలం గుడికి ఈరోజు సింహాచలుని దినంగా ఈరోజు పేర్కొనబడి ఉదయం అక్కడికి భక్తులు పోతే వారు గోడ ఊలి చనిపోవడం. దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బాధ్యులా కాదా? అక్కడ పహల్గామ్ నుంచి ఇక్కడ కుంభమేళా ఎంతమంది చనిపోయినారు ఈ రోజు వరకు ఏమైనా ఉందా? హౌ మెనీ ఆఫ్ డైడ్ ఇన్ కుంభమేళా స్టాంపీడ్, ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ స్టాంపీడ్, తిరుపతి స్టాంపీడ్? ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్, ఎనీ రికార్డ్? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్? ఇస్ ఇట్ నాట్ ది నెగ్లిజెన్స్ इन कुंभ मेला एंड दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड तिरुपति स्टैम्पीड्स? भगदौड़ जो कुंभ मेला में, दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तिरुपति में हुआ, क्या वो अधिकारी निर्लक्ष्य नहीं होता क्या? राष्ट्र निर्लक्ष्य नहीं होता क्या? क्या हुआ आज तक? देश शोक क्यों नहीं मनाया तब और आज? क्यों आईपीएल मैचेस हो, सिनेमास हो, पद्म विभूषण हो और प्रधानमंत्री रैली में जाते हैं, लेकिन
जो शोक में है उनके पास नहीं जाते हैं। और रेड कारपेट वेलकम किस तरह किया जा रहा अमित शाह को, और अमित शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तान के बल से ही उन्होंने आईसीसी चेयरमैन बना या नहीं, दुबई में मैचेस में शहीद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर और वो मिले थे या नहीं। और उससे बड़ी मुद्दा, चाइना ने जो लद्दाख का एक प्रांत आक्रमण किया, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, कोई नहीं आया कोई नहीं गया ये बात कहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पुष्टि की है, वो अधिकारी के तौर पर ऑफिशियली दे हैव कंफर्म दैट चाइना हैज फोर्सफुली ऑक्युपाइड लद्दाख और चाइना ने आक्रमण किया है। क्या ये सब चीज के जवाबदार कौन है? आज पाकिस्तान पाकिस्तान बात कर रहे हैं, इसके पहले चाइना का बड़ा मुद्दा है, एक आक्रमण किया है हमारा लद्दाख प्रांत को। क्यों कोई दल बात नहीं करता, आरएसएस हो या कोई आम नागरिक क्यों बात नहीं कर रहा? क्या ये मूल नहीं है सिद्धांत? क्योंकि जब चाइना आक्रमण किया है हम उनके साथ व्यापार करते हैं, क्यों अदानी और अंबानी और उनको फायदा के लिए? क्यों चाइना के ऊपर भारत आज तक आक्रमण क्यों नहीं किया? गलवान का हो या लद्दाख का हो, आपने जिस तरह आप चुप बैठा है चाइना के साथ, इसीलिए ये लेकर, क्योंकि चाइना के हथियार ही है ना ये पाकिस्तान टेररिस्ट के पास। क्या करते हैं आप? ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? చైనా ఇచ్చినటువంటి చైనా అధికారికంగా మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించిందని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు వరకు చర్యలు ఎందుకు లేవు? ప్రధానమంత్రి అమిత్ షా ఎవరైనా రాజీనామా చేశారా? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? అదే చైనా కాదా వీళ్ళకు ఈ కొత్త లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వెపన్స్ అంతా పాకిస్తాన్కి ఇచ్చేది? ఈరోజు చైనా పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేయడం లేదా? ఇదే ధైర్యం చైనా లద్దాఖ్ కానీ అక్కడ ఆక్రమించిన భారతదేశం ఏమి చేయడం లేదని ఇదే అక్కసుతో ఈరోజు అమాయకులైనటువంటి పర్యాటకులపై ఇటువంటి దుశ్చర్య చేయడం ఎంతవరకు సబబు? అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా? నేను మనం ఒక్కసారి వారితో మాట్లాడిన తర్వాత మిగతా వీడియోలను ఒకటి చూపిస్తాను. చెప్పండి సార్. మీకు ప్రేక్షకులకు నమస్కారాలు. అయితే నేను గత నెల మార్చి 21 నుంచి 27 వరకు కాశ్మీర్ టూర్ మేము కొనసాగించినాము. మేము కూడా 26 మంది పోయినాము. వాస్తవానికి మా సంఖ్యకి ఈక్వలెంట్ గా 26 మంది ఫైరింగ్ అయిన అనేది మేము చాలా ఆవేదన చెంది. ఎందుకంటే అది మేము ఒక 1 మంత్ బిఫోరే జరిగింది. అది మేము పోయి వచ్చిన తర్వాత అది చాలా విషాదకరమైన సంఘటన. అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మేము సాక్ష్యంగా మేము ఆడ గమనించింది ఏంటంటే, పుల్వామాలో మేము 2 రోజులు, అది పహల్గామ్లో మేము 2 రోజులు ఉన్నాము. 2 nights ఉన్నాం పహల్గామ్లో. అంటే ఫస్ట్ డే ఏం చేస్తామంటే అంటే ఎవరైనా ఈ మినీ స్విట్జర్లాండ్ పోవాలంటే 5-6 కిలోమీటర్లు డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అంత కచ్చా రోడ్ ఉంటుంది, గుర్రాల మీదే పోవాలతాము. మరి తర్వాత ఏంటంటే అది హిల్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది, బై హార్స్ ద్వారా, గుర్రాల ద్వారా హిల్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ హిల్ ట్రెక్కింగ్ అంటే గుర్రాల ద్వారానే పోవాలతాం అక్కడికి, ఈ మినీ స్విట్జర్లాండ్ కు. మేము ఎక్కడైతే ఫైరింగ్ జరిగిందో అక్కడ షూట్అవుట్ 26 మందిని షూట్ చేసారు. అక్కడనే మేము బేల్పూరి తిన్నాం. మేము కూడా అక్కడ 2 గంటలు, అక్కడ దాదాపు 2 గంటలు టైం వెచ్చించి వచ్చినాం మేము 26 మంది, మేము పోయిన టూరిస్టులము. ఆ రోజు అదృష్టవద్దు మాకు ఈ సంఘటన అప్పటికి సంభవించలేదు. మేము బచాయించి వచ్చినామని అనుకోవాలి ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటన బట్టి. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గమనించవలసిన ఏంటంటే, పుల్వామా టౌన్ లో మేము రెసిడెంట్స్ అక్కడ హోటల్లో ఉన్నాము. సరే, పుల్వామా చాలా పెద్ద టౌన్ అది. అయితే ఎవరైనా అక్కడ టూరిస్టులు చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతానికి బయలుదేరుతారు గుర్రాల మీద. 5 కిలోమీటర్లు 6 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తారు. లాస్ట్ లో 1.5 కిలోమీటర్స్ మొత్తం హిల్లాకు ఉంటుంది. మొత్తం వ్యాలీస్, రివర్, హిల్లు, గుట్టలు ఉంటాయి. అది గుర్రాల మీదనే పోవాలతాం పైకి. ఆ దారి పొడవున్నా కానీ ఎక్కడ సెక్యూరిటీ మాకు కనపడలేదు. తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఈ మినీ స్విట్జర్లాండ్ అన్న కాడ ఎక్కడైతే 26 మందిని చంపిండ్రో, అంటే 22వ తారీఖు నాడు, ఈ నెల 22వ తారీఖు నాడు ఆ చంపినది, మేము పోయిన నెల 23-24 తారీఖు నాడు ఉన్నాం అక్కడ. మేము గమనించింది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఏమాత్రం సెక్యూరిటీ లేదు. కనీసం ఒక 3-4 సెక్యూరిటీ ఉన్నట్టుంటే, ఆర్మ్డ్ పర్సన్ ఉన్నట్టుంటే ఈ పరిస్థితి జరగకపోతుండే. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతమందిని చంపకపోతారు. వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా వాళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్ అయిపోయింది. అక్కడ సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు వీళ్ళు విచక్షణ రహితంగా 26 మందిని కాల్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఒక 4-5 సెక్యూరిటీ ఉన్నట్టుంటే వాళ్ళు ఆ పరిస్థితి ప్లాన్ చేయకపోతారు. పైగా ఒకవేళ ప్లాన్ చేసినా కూడా ఇంతమంది చనిపోయే వాళ్ళు కాదు. ఖచ్చితంగా ఇది ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూరు, సెక్యూరిటీ ఫెయిల్యూరు,
తర్వాత పహల్గాం నుంచి ఇక్కడ బైసరన్ వ్యాలీ దాన్ని మినీ స్విట్జర్లాండ్ అంటారు. పోయే మార్గం కూడా చాలా రోడ్ అధ్వానంగా ఉంది అది. ఎందుకంటే దాన్ని ఏమాత్రం డెవలప్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు మరి ఎందుకు డెవలప్ చేయలేదేమో. అది కేవలం గుర్రాల మీదనే పోగలుగుతాము. కాలినడకలేని కూడా రోడ్డు కూడా సరిగా లేదు. అంత చిత్తడి ఉంటది. తర్వాత కచ్చా రోడ్డు. ఆ ఆ గుర్రాలకు ఒక ప్రాక్టీస్ అయింది పోవడానికి, కానీ మనుషులు అయితే కాలినడక కూడా పోవడానికి ఇబ్బంది అది. ఎందుకంటే అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి ఘాట్ రోడ్లలో కూడా ఇలాంటి ఇప్పుడు వేల మంది యాత్రికులు పోతున్న ప్రాంతంలో కూడా పుల్వామా అది పహల్గాము ఈ మినీ స్విట్జర్లాండ్ కు అక్కడ కొంత డెవలప్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉండే. తర్వాత సెక్యూరిటీ పెట్టవలసి ఉండే. ఎందుకంటే టోటల్ గా సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ వల్లనే 25 మంది చనిపోయారు వాస్తవానికి. ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్, సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ మేము ప్రత్యేకమైన సాక్ష్యం అక్కడ. ఎందుకంటే జస్ట్ ఒక 25-30 రోజుల ముందే మేము 20 రోజుల ముందే అక్కడ మేము టూర్ చేసి వచ్చినాం కాబట్టి చెప్తున్నాము. తర్వాత మేము పోయిన నెల 27 తారీఖు మార్చి 27 తారీఖు నాడు వచ్చినాము. అది ఈ నెల 22 తారీఖు నాడు జరిగింది అది. కాబట్టి ఇది ప్రభుత్వము వాస్తవానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సంఘటన. దీని యొక్క 2014 పర్యాణ క్రమంలో वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। అసలు ప్రొపగండా రియాలిటీ ఎంతమంది చనిపోయారో నీ స్క్రీన్ మీద ఉంది. कितने लोग मारे गए और आर्मी मारे गए, आर्मी के लोग, और यहाँ कहते एक वहां हो रहा एक. सो ये पूरा 2000 this is the record. You can, anyone can produce, it is there in the parliament, and I'm just trying to show you all this, how this is what I said. National government, we want national government, because surgical strike, after that again Pakistan terrorist attack, demonetization, you said because of black money, they are getting money to buy arms. But even after that attacks, even after Balkot airstrike, attacks are happening. Even after abrogation of Article 370, the attacks continue. Then who is responsible? And here, is it not Amit Shah's son Jay Shah, who has won with Pakistan support unanimously to become chairman of International Cricket Council? ఇది కూడా ఒకటి కావచ్చా సార్? ఇట్లా వాళ్ళ అమిత్ షా గారు కొడుకే పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ కావడం యునానిమస్ గా, మళ్ళీ అదే పాకిస్తాన్ కు ఛాంపియన్షిప్ ట్రాఫీ ఇవ్వడం, దుబాయ్ లో కూడా షహీద్ అఫ్రీ వీళ్ళందరితో ఇదే జైషా కలవడం, అనురాగ్ ఠాకూర్ గోలీ మారో ముస్లిం కన్నా ఎంపీ, వీళ్ళందరూ ఈ వీక్నెస్ ల వల్ల కూడా పాకిస్తాన్ చొరబడిందంటారా? ఖచ్చితంగా కాశ్మీర్ యొక్క అంశంతోని, కాశ్మీర్ యొక్క ఇష్యూతోని రాజకీయంగా వాళ్ళు లబ్ధి పొందడం జరుగుతుందని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఖాందార్ నుంచి మొదలుకుంటే పుల్వామా నుంచి ఈ పహల్గాం దాకా కూడా దీని వెనుక ఒక రాజకీయ లక్ష్యం ఉందని అనిపిస్తుంది. ఎందుకొరకు అనిపిస్తుంది అంటే, సందర్భం అట్లా జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్లు పుల్వామా జరిగిన తర్వాత అక్కడ దాదాపు 40 మంది చనిపోయిన తర్వాత అది సర్జికల్ స్ట్రైక్ పేరు మీద ఏదో పాకిస్తాన్ మీద అటాక్ చేసినామని అప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ 2019లో అది గెలవడం జరిగింది. అంటే ఎలక్షన్స్ ముంగట ఈ విధమైన అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ అటాక్స్ కారణం కొంత రాజకీయం యొక్క ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నదని మనకు అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ కు సపోర్ట్ చేసేది చైనా. చైనా ఇంతకు ముందు ఏమన్నారు ఇది కూడా చూపిస్తాను. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు, నా కోయి ఆయా నా కోయి గయా అన్న వ్యక్తి మరి అఫీషియల్ గా వాళ్ళే ప్రభుత్వమే వచ్చి ఈరోజు చైనా ఆక్రమించింది అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన రాజీనామా చేయడు, దానిపై చర్చలు జరగవు. ఇప్పుడు
వాస్తవానికి ఇప్పుడు ఇష్యూస్ ఇవన్నీ సంఘటనలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచిస్తే साइड में ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बैठ This is what has happened. I'm trying to show you all those many videos and that video to show. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూపించాలి కదా. దీని తర్వాత ఇంకొక వీడియో మీకు చూపించేసి, సరే ఇప్పుడు లాస్ట్లో వద్దాం. ఆల్రెడీ మనం ఇది చూపించాం కాబట్టి ఇవి మీ ఫోటోలు. प्रधानमंत्री గారు ఏమన్నారు खिलाफ बोलना, ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही बोल, ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। मित्र, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस प्रकार से मित्र कभी कभी हम गलती करते हैं, देश में हिंसा फैले, ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। कुछ तो हिम्मत दिखाओ भाई, लोग बेमौत मर रहे हैं और आप अपनी राजनीति पर उतारू हैं। देश के भविष्य की आपको चिंता नहीं। आप मित्र कैसी हरकतें हो रही है? आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है। आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं है जितने कि हम जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। సో యాజ్ సీఎం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వీడియో, అప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రిని ఇది చేశారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్. Must be asked on the heinous Pahalgam terror attack. Why did the Modi government and the Home Minister Mr. Amit Shah mislead the opposition at the all-party meeting recently by stating that no police permission had been sought by tour operators to open the Baisaran meadow in Pahalgam, where the massacre took place on April 22nd? The truth is, Baisaran meadow has always been open. అదే No police permission has been needed since 2020 to keep this meadow open. This meadow is only closed in the snowbound months. So since 2020, this Baisaran meadow has in fact always been open. The fact is, Mr. Amit Shah is again attempting to pass the buck. It is the Modi government which made Jammu and Kashmir state into a union territory, and law and order in Jammu and Kashmir now comes under the office of the Lieutenant Governor, which is under the Union Home Ministry. Mr. Amit Shah cannot escape accountability. He cannot escape responsibility as Home Minister for the heinous terror attack that took place in Pahalgam, in which defenseless innocents have lost their lives. Do not attempt to pass the buck, Mr. Amit Shah. Take responsibility. Take accountability. It is your duty as Home Minister to do so. షీ ఈస్ అన్ An ఎంపీ. important question must be asked on the heinous Pahalgam terror attack. Why did the Modi government and the Home Minister, Mr. Amit Shah, mislead the opposition at the all-party meeting recently by stating that no police permission had been sought by tour operators to open the Baisaran meadow in Pahalgam, where the massacre took place on April 22nd? The truth is, Baisaran meadow has always ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆమె క్లియర్ గా చెప్తుంది, టిఎంసీ ఎంపీ సాగరికా ఘోష్. నో, ఇట్ వాజ్ ఓపెన్ 2020. మీరు మార్చిలో పోయి వచ్చారు. అక్కడ టూర్ ఆపరేటర్స్ మార్చిలో. ప్రయత్నం. మీరు చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు బైసరాను అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకరి మధ్యన ఒకరు విమర్శించుకుంటారు. వాస్తవానికి ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు అండర్ యూనియన్ టెరిటరీ కింద ఉంది ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అంటే తర్వాత లడాక్, అంటే రెండు యూనియన్ టెరిటరీ సపరేట్ చేశారు. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లడాక్ రెండు యూనియన్ టెరిటరీ చేసినప్పుడు అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రొటెక్షనే బాధ్యతనే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యూనియన్ టెరిటరీ కింద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆదేశాల ప్రకారం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నామినల్ ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో.
అయినప్పటికీ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ నిఘా విభాగాలు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే యూనియన్ టెరిటరీ అది, రెండు యూనియన్ టెరిటరీ కిందనే ఉంది. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్. ఎందుకంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక 20 జిల్లాలు ఉంది, లడాక్ లో 2 జిల్లాలు, జమ్మూ కింద ఒక 10 జిల్లాలు ఉంటాయి రీజన్ కింద, కాశ్మీర్ కింద 10 జిల్లాల రీజన్స్ ఉంటాయి, లడాక్ కింద పెద్ద 2 కార్గిల్ అండ్ లేహ్ అనేది 2 ఉంటాయి. 3 ప్రాంతాలుగా ఉన్నది కాశ్మీర్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్. కాబట్టి ఈ 3 ప్రాంతాలు కూడా ఏంటంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కలిసి ఒక యూనియన్ టెరిటరీ చేసినారు, లడాక్ ఒక యూనియన్ టెరిటరీ చేసినప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ బాడీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ అంతా నిఘా విభాగం అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటది. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూరే, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క నిఘా అండ్ సెక్యూరిటీ ఫెయిల్యూరే, లేకుంటే ఇంతమంది చనిపోయే వాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ముఖ్య సాక్షిగా టీఎంసీ ఎంపీ షీస్ క్లియర్లీ స్టేటింగ్ that there was no police permission needed because it is open from 2020 నుంచి అది ఓపెన్ ఉంది, ఎక్సెప్ట్ స్నో, మంచు పడితే తప్ప అది బంద్ కావడం లేదు. సో టూర్ ఆపరేటర్స్ పర్మిషన్ ఏముంది, పోలీస్ పర్మిషన్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉందని చెప్తుంటాను. మీరు పోయి వచ్చారు కదా, అది నిజమే కదా? ఓపెన్ ఏరియా మార్చ్ టు జూలై దాకా ఓపెన్ ఉంటుంది, జూలై ఆగస్ట్ దాకా ఓపెన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి దాకా క్లోజ్ ఉంటది ఏరియా. ఓకే, అది ఆ స్నో ఏరియా, స్నో టైం అది. కాబట్టి మార్చి నుంచి జూలై ఆగస్ట్ దాకా అయితే ఓపెన్ ఉంటది. ఓకే, కానీ ఓపెన్ ఉన్నా కూడా ఈ పర్యాటకుల యొక్క తాకిడి అక్కడ పరిస్థితిని ఇదంతా నిఘా ఫెయిలే కదా. వాళ్ళు నిఘా విభాగం సెక్యూరిటీ పెట్టాలి కదా. ఓపెన్ పెట్టినంత మాత్రాన సెక్యూరిటీ పెట్టొద్దని కాదు కదా అక్కడ. ఇక్కడైతే ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ వెళ్ళాలని అనుకుంటామో, ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి హార్స్ ద్వారానే, పోనీ ద్వారానే హిల్స్ ట్రెక్కింగ్ చేసి పోయి మినిస్ట్రీ వెళ్ళాలని చూసే కాడ అక్కడ దాదాపు ప్రతిరోజు 1,000 మంది, 5,000, 2,000 మంది అక్కడ సందర్శిస్తారు అది మినిస్ట్రీ జిల్లాను. మరి ఆ ప్లేస్ సందర్శించినప్పుడు నిఘా విభాగం ఉండాలి, సెక్యూరిటీ మినిమం పెట్టాలి కదా. ఓపెన్ పెట్టినంత మాత్రాన సెక్యూరిటీ పెట్టొద్దని ఉన్నదా? పెట్టాలి కదా. ఎవరు ఫెయిల్యూర్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూరే. ఎందుకంటే అట్ ఈస్ అండర్ ద యూనియన్ టెరిటరీ కాబట్టి సెక్యూరిటీ పరంగా చూస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇట్స్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ బాధ్యత కదా యూనియన్ టెరిటరీ కింద. మరి అక్కడ ఎందుకు మిలిటరీ ప్రొటెక్షన్ ఒక 5-6 మిలిటరీ సోల్జర్స్ ఎందుకు పెట్టలేదు? అక్కడ పెడితే ఈ సంఘటన జరగకపోతుండే కదా. వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆసరా చూసుకొని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసారు టెర్రరిస్టులు. అక్కడ సెక్యూరిటీ లేదు, ఓపెన్ ఉంది, ఓపెన్ ఫర్ టూరిస్ట్ కు ఉంది, ఓపెన్ ఉన్నట్టుగా టూరిస్ట్ అక్కడ నుంచి డైలీ టూరిస్ట్ పోతారు కదా. దాదాపు ఇక్కడికి మినీ స్విట్జర్లాండ్ బైసరన్ ప్లేస్ కు దాదాపు 1,000-2,000 మంది డైలీ పోతారు ఈ పోనీ మీదనే. అంటే గుర్రపు యొక్క ట్రెక్కింగ్ లే పోతారు పబ్లిక్. పోయినప్పుడు మరి అక్కడ పబ్లిక్ ఫ్లోటింగ్ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? అవసరం ఉంది. అవసరం ఉన్నప్పుడు మరి ఎందుకు పెట్టలేదు? దానికి బాధ్యత ఎవరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిందే ఇది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాధ్యత ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇష్యూ అర్థమే లేదు. ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూల వెనుక కొన్ని రాజకీయ లక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి అంటారు. ఏదన్నా మన భారతదేశంలో సీరియస్ గా ఏదైనా ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు వక్స్ బోర్డు ఇష్యూ వచ్చింది, ఇతర ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ తర్వాత బీహార్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వీటి ముందే ఇలాంటి ఇష్యూలు జరుగుతున్నాయి. దానికి అనుమానాలు బాగున్నాయి. దీనికి ఇది రాజకీయ లక్ష్యాలతో జరుగుతున్నాయి అనే అనుమానాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. అంటే అప్పుడు పుల్వామా కూడా సెంటర్, అప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్ 2019 ఉన్నప్పుడు పుల్వామా ఇష్యూ జరిగింది. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఏదో మేము సాధించిన పాకిస్తాన్ మీద, పాకిస్తాన్ అంశంతో ఇక్కడ రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి కాశ్మీర్ ఇష్యూతో చేస్తున్నా అనేది ఇక్కడ మనం అనుమానం కనపడుతుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఇష్యూ బేస్డ్ గా వాళ్ళు ఒక సెన్సిటైజ్ చేయాలి, సెన్సిటైజ్ చేసి ఎలక్షన్ లో లాభం పొందాలనేదే కనపడుతుంది ఇక్కడ ఏ ఇష్యూ అయినా. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయని పశ్చిమ बंगाल बिहार राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का है, जिन्होंने बीजेपी नेताओं को धार्मिक भावना भड़काने से मना किया और कहा मुसलमान देशभक्त हैं। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का है, जिन्होंने कहा पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं जो शर्मनाक हैं, मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना गलत है। तीसरा नाम बीजेपी पार्षद अरविंद अग्रवाल का है, जिन्होंने कहा हम नजाकत अली भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, उन्होंने हमारी जानें बचाई। चौथा नाम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का है, जिन्होंने शहीद आदिल का जिक्र करते हुए कहा मुस्लिम भाई ने हिंदू भाइयों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। पांचवा नाम केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का है, जिन्होंने कहा इस हमले में सरकार से ही चूक हुई है, मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है। पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी के वो 5 बड़े नेता जिन्होंने मुसलमानों को छोड़ సో ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ తరఫు వాళ్ళలో దాంట్లో కూడా ముసలం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చూపిస్తారు. ఈ రోజు సింహాచలంలో అక్కడ మళ్ళా వాళ్ళ ఏ విధంగా సంఘటన జరిగి చనిపోయారు 8 మంది పైన, వారికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మలు శాంతించగాక ప్రార్థిస్తారు.
పహల్గాంలో ఆ విధంగా, కుంభమేళాలో, ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ లో, తిరుపతిలో తొక్కిసలాటలో చనిపోవడం, ఇది చాలనకుండా సింహాచలంలో కూడా ఈరోజు తెల్లవారుజామున గోడ ఊరి చనిపోవడం, దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? రక్షణ దేశంలో హిందువులకు రక్షణ లేదు. మరి జాతీయ నేషనల్ మౌర్నింగ్ లేనే లేదు. దెర్ ఇస్ నో నేషనల్ మౌర్నింగ్. వై? ఏమంటుందో చూద్దాం. నేను కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు ఇక్కడికి వచ్చి, అదేవిధంగా రవితేజ ఇక్కడికి వచ్చి 17వ తారీఖు ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్నిటి కూడా చూడటం జరిగిందండి. ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో జరిగినట్టుగా లాస్ట్ 5 మంత్రులు ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వచ్చి, రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు, నేను, ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారు, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలి, ఎక్కడ కూడా భక్తులకు ఇబ్బంది రాకూడదు అని చెప్పి చిన్న చిన్న మైన్యూర్ ఇష్యూస్ గురించి కూడా మేము ఆ రోజు రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక 2 days బ్యాక్ 3 days బ్యాక్ అంటే ఈ క్యూ లైన్లు మొత్తం ఆ క్యూ లైన్లు అన్ని మేము చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. అక్కడ గోడ ఉంది. ఆ గోడ పిల్లర్ తో కట్టాడా, సిమెంట్ తో కట్టాడా, బ్రిక్ తో కట్టాడా అన్నది ఎవరు కూడా మేము చూసుకోవడానికి క్యూ లైన్లు. సో చూశారు కదా ఎంత లాపర్వా. సింహాచలంలో ఒకే కుటుంబంలో 4 మృతి. సింహాచలం ఆలయ ప్రాంగణంలో గోడ కూలి మధురవాడ చంద్రపాలెంకు చెందిన 4 మృతి. ఎట్లా చూస్తారు సార్? కుంభమేళాలో మేము అదే చూపించాను ఇంతకుముందు మీకు. కుంభమేళా పరిస్థితి ఏ విధంగా, ఎంతమంది చనిపోయారు కుంభమేళాలు ఈ రోజు వరకు లెక్క తెలియదు. ఈ సింహాచలం కుంభమేళా అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ సెంటిమెంటల్ ఇష్యూ. అది దాని ద్వారా 3 లక్షల కోట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ సంపాదించుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు 60 కోట్ల మంది వచ్చి స్నానాలు చేసిందంటున్నారు. అదొక సెంటిమెంటల్ గా ఇష్యూగా పెట్టి ప్రాణాలు పోవడం జరిగింది అక్కడ. అంటే వాళ్ళకి అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ కు 3 లక్షల కోట్ల ఇన్కమ్ వచ్చింది. దాని కొరకే ఇట్ ఇస్ ఎ బిగ్ బిజినెస్ అనుకోవాలి మనం. తో పాటు అక్కడ ప్రాణాలు పోయినాయి. మరి ప్రాణాలకు ఎవరు ఇస్తారు? దానికి ఎవరు బాధ్యులు? అక్కడ జరిగిన ఇష్యూ ప్రాణాలు పోయిన దానికి ర్యాంపేడ్ కానీ అక్కడ కుంభమేళా చనిపోయిన వాళ్ళకు ఎవరు బాధ్యులు? మరి అది బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా. ఒకటి అంత పెద్ద కుంభమేళా వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ గా పెట్టినప్పుడు 3 లక్షల కోట్లు సంపాదించుకోవాలని లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు సరైన బాధ్యత కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ప్రభుత్వం. ఇక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ కిందనే లెక్క. ఈరోజు మనము ఇప్పుడు పహల్గాం మృతులకు కానీ, తర్వాత ఇప్పుడు సింహాచలం మృతులు కానీ మనం ప్రగాఢ సంతాపము దేశం తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా సింహాచలంలో కూడా జరిగింది ఏంటంటే, అది రిటైనింగ్ వాల్, అది కేవలము సిమెంట్ బ్రిక్స్ ద్వారా కట్టడం జరిగింది. ప్రాపర్ యొక్క స్టెబిలిటీ వర్కౌట్ లేకుండా కట్టడం జరిగింది. అది ఇక్కడ వర్షం కూడా బాగా వర్షం వచ్చింది. వర్షం వచ్చి ఆ వర్షం కారణంగా అక్కడ ఆ టైంలో భక్తులు అక్కడికి వెళ్ళి క్యూ లైన్ లో ఉన్న కారణంగా అది పడిపోయింది, వీక్ అయి పడిపోయింది. అది ఇట్ ఇస్ ఏ స్టెబిలిటీ లోపం. అది టెక్నికల్ స్టెబిలిటీ లోపమే. అది పడిపోవడానికి అది బ్రిక్ వాల్ తో కట్టడం. బ్రిక్ వాల్ వర్ష సూచన ఉంది, పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు వస్తున్నాయని సూచన, ముందస్తు సమాచారం ఉన్న తర్వాత ఈ రోజు 30 తారీఖు ఏప్రిల్ పెద్ద పండుగ సింహాచలంలో, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వస్తారని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ విధంగా నిర్లక్ష్యం వహించడం, దాని పట్ల ఇంకొకటి అక్కడ మీరు చూడండి, ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎంతసేపు రాజకీయంగా చూడండి, సుప్రీంకోర్టు సంతాపం తెలిపింది పెద్ద ఎత్తున, కానీ దేశం ఎందుకు సంతాపం తెలుపలేదు? ఇది ఒక పెద్ద వై నేషన్ హ్యాస్ నాట్ మౌండ్ వెన్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మౌండ్, ఎంటైర్ సుప్రీం కోర్ట్, ది డెత్స్ ఆఫ్ పహల్గాం, అండ్ వై నేషన్ హ్యాస్ మౌండ్ ది డెత్స్ ఆఫ్ కుంభమేళా స్టాంపీడ్స్, why nation failed to mount the deaths of Delhi railway station intending to go for Kumbh Mela, why nation failed to mount the deaths of Tirupati stampede, and again today Simhachalam, the devotees have gone there. Why Hindu devotees are becoming just like a mugs, losing their precious lives? ఇది కూడా మీరు చెప్పాలి సార్. తర్వాత నేను ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను. ఇక చూడండి, ఒక సైడ్ ఇక్కడ దేశమంతా ఈ దిగ్భ్రాంతికి గురైతే బాలకృష్ణ గారు ఎమ్మెల్యే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు బావమరిదికి పద్మవిభూషణ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తుంది, వీళ్ళు తీసుకుంటారు. ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ యథేచ్ఛగా జరుగుతున్నాయి. అంటే దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? ఒక ఇంట్లోనేమో విషాదం, ఇంకొకరి ఇంట్లో ఇక వీరు ఏం మాట్లాడారో విందాం. ఇది మరి సింహాచలంకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? కుంభమేళకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ తొక్కిసలాటకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? తిరుపతి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? 26 మంది చనిపోతే మత ప్రాతిపాదిక చంపినా గానీ మన సెక్యులర్ వాదులు, సో కాల్డ్ సూడో సెక్యులర్స్, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మతవాడికి చంపలేదంటే
చనిపోయిన మధుసూదన్ గారి భార్య అందరూ అబద్ధాలు చెప్తారు. పాకిస్తాన్ ప్రేమిస్తా అంటారు వీళ్ళందరూ. ఇక్కడ భారతదేశంలోకి వచ్చి మీరు పాకిస్తాన్ ప్రేమిస్తుంటారు. మొన్న కొంతమంది నాయకులకి డిబేట్ లో మాట్లాడుతూ చూస్తే మీరు పాకిస్తాన్ అంత ప్రేమిస్తే దయచేసి పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయింది. బాధ్యత గల రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ఆయన ఇంతకుముందు ఏం మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు? మీ తండ్రి వెలుగు ఏది, దీపం వెలిగిస్తే సిగరెట్ ముట్టించుకునేవాడు, మాకు నమ్మకం లేదని ఒకసారి, నేను క్రిస్టియన్ మతాన్ని ఇది చేస్తాను స్వీకరిస్తాను ఒకసారి, నేను కమ్యూనిస్ట్ అని ఒకసారి, మళ్ళీ ఈరోజు సనాతన హిందూ. మళ్ళీ సనాతన హిందూ అయినప్పుడు తిరుపతి తొక్కిసలాట బాధ్యులు ఎవరండి? కుంభమేళ తొక్కిసలాటలో మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు? కుంభమేళకు వెళుతున్నటువంటి జనాలు తొక్కిసలాటకు గురైతే మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు? కేవలం ఈరోజు పాకిస్తాన్ చూపించి హిందూ ముస్లిం ఓట్ల కోసమే మీరు ఈ విధంగా చేస్తున్నారా అని మీ మీద ఒక ప్రశ్న. ఏమంటారు లక్ష్మీనారాయణ గారు? మరి ఈరోజు సింహాచలంపై బాధ్యత అయినా కాదా? సింహాచలం పైన బాధ్యతనా కాదా? ఖచ్చితంగా సింహాచలం సంఘటన కూడా అది విషాదకరమైన సంఘటన. మనం అందరం వాళ్ళకు ఆ మృతులకు జోహార్ తెలుపవలసిందే. పహల్గామ్ మృతులు కూడా మనం దేశం మొత్తం యావత్తు జోహార్ తెలుపవలసిందే. ఆ విధంగా సింహాచలం దురదృష్టం. అది వాస్తవంగా అది టెక్నికల్ డిఫాల్ట్ అది. ఎందుకంటే సిమెంట్ బ్రిక్స్ తో వాల్ కట్టిరు, అది స్టెబిలిటీ సరిగా లేకుండా వర్షం పడడంతో పడిపోయింది. అది ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవాల్సిందే. సింహాచలం ఆ గోడ పడిపోవడం, 8 మందో 9 మందో అక్కడ కూడా వాళ్ళు పిలిగ్రిమ్స్ వాళ్ళు చూడడానికి పోయిన వాళ్ళు చనిపోవడం, అంటే భక్తులు చనిపోవడం అనేది చాలా విషాదకరమైన పరిస్థితి. ఇది మనం ప్రతి భారతీయులు కూడా మనము వాళ్ళకు జోహార్లు చెప్పవలసిందే, సంతాపం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ ఇష్యూలు అనేది భారతదేశంలో ఎట్లుందంటే ఒక మతపరమైన ఇష్యూ తీసుకొచ్చి రాజకీయ ప్రలాభాలు పొందడానికే ఇవన్నీ ఇష్యూలు చేస్తున్నారు అనేది ఒక అనుమానం వస్తుంది. ఎందుకంటే మతాన్ని రెచ్చగొట్టేసి ప్రజలను విడదీసి దాన్ని ఏంటంటే రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ఇవన్నీ ఇష్యూలు జరుగుతున్నాయని అనుమానం వస్తుంది మనకు. రాజకీయ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే షహీద్ అఫ్రీది కూడా ఏమన్నాడో నేను చూపిస్తాను. అదే షహీద్ అఫ్రీదితో దోస్తానా వీళ్ళు చేశారు కాబట్టి మేము చూపించక తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒక్కసారి हर दिन आतंकवादी घुसते थे या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता, चुप्पी साथ जाता, बोलने में डर लगता, कोई दुविधा भी थी शायद, वोट बैंक का भी डर। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तब समाप्त हो जाए वहां। क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक में शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं तो अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए, गलत है? गलत है? यही सवाल हम कर रहे हैं। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। बात तो सही है। तब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंक। पार्लियामेंट साक्षिगा आप ही बोल रहे हैं अमित शाह जी जीरो टॉलरेंस, फिर क्यों पुलवामा अटैक के बाद आप एयर स्ट्राइक बोले, बगलकोट, फिर क्यों ये हमले हो रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? చెప్పండి సార్. 4 నిమిషాలు ఉంది, ఇంకా నేను చూపించేటివన్నీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కశ్మీర్ మేము చాలా చోట్ల చూసినాము. అక్కడ ఏంటంటే కశ్మీర్ లో చూడవలసిన ప్లేస్ లో ఫస్ట్ సోనామార్గ్ అంటారు, అదే ఐస్ ప్లేస్, ఐస్ కొండల ప్రాంతం. సోనామార్గ్ చూస్తారు, గుల్మార్గ్ పోతారు. గుల్మార్గ్ లో కూడా అక్కడ కేబుల్ కార్ ఉంటది. ఒక హైట్ 2600 మీటర్ల నుంచి 3000 కేబుల్ కార్ ద్వారా అవుతాం. అది కూడా అంత హైస్, గుట్టలు, ప్రకృతి సౌందర్యమే. దాని తర్వాత దూల్గంగా అవుతారు, తర్వాత పహల్గామ్ పోతారు, తర్వాత బేస్ క్యాంప్ అమర్నాథ్ బేస్ క్యాంప్, అక్కడ అరు వ్యాలీ, ఇవన్నీ చూస్తారు. ఇవన్నీ ఈ ప్రత్యేకంగా ఇవన్నీ
అంటే ఎక్కడ చూసినా సెక్యూరిటీ మాత్రం ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ లేదు. ప్రత్యేకంగా ఈ స్విట్జర్లాండ్ లో అనుకున్న మినీ స్విట్జర్లాండ్ అనుకున్న ప్లేస్ బైసరాన్ ప్లేస్ లో అది పబ్లిక్ ఓపెన్ యాత్రికులు అంటే టూరిస్టులకు ఓపెన్ ఉన్నంత మాత్రాన సెక్యూరిటీ పెట్టొద్దు ఉన్నదా? సెక్యూరిటీ పెట్టాలి కదా. నిఘా ఫెయిల్యూర్ అది. సెక్యూరిటీ లేకపోవడం 26 మంది ప్రాణాలు మనం బలిగొనడం జరిగింది. అది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంటే యూనియన్ టెరిటరీ కాబట్టి ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అక్కడ 4 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకోవాలి ఈ ఇష్యూకి. ఇది ఆ బాధ్యత నుంచి మరి ఈ ఇష్యూలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ సందర్భంలో? మనం ఇప్పుడు బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయా, లేకుంటే బీహార్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయా, తర్వాత వక్ఫ్ బోర్డు నడుస్తుందా దేశంలో? మరి ఇవన్నీ డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ వరకు ఇవన్నీ ఇష్యూలు జరుగుతున్నాయని అనుమానాలు వస్తున్నాయి ప్రజలకు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అనుమానాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఇప్పుడు. కానీ ఇష్యూస్ ఎందుకు ఇప్పుడు యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతున్నాయా, కావాలని ఈ విధంగా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా, వీటి డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ అనేది అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అనుమానం కలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూస్ కూడా అట్లే ఇక్కడ ఏదో ఒక సంఘటన ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక సీరియస్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఒక డైవర్షన్ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఆ డైవర్షన్ ఇష్యూస్ మనం ప్రత్యేకంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసి వస్తుంది. అంటే దీని వెనుక రాజకీయ కోణం కూడా ఉన్నదా అని అనుమానం ప్రజలకు కలుగుతుంది. రైట్. ఒకటే మాట, వివిఐపీలు ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, అపోజిషన్ లీడర్లు వాళ్ళకి పోతే ఎవరికి ఏం కాదు, సామాన్యులకే ఎందుకు అవుతుంది? కుంభమేళా చూసినాం, ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ చూసినాం, మంత్రికి ఏమైనా అయిందా, మంత్రులకు ఏమైనా అయిందా, ఆదాని అంబానీకి ఏమైనా అయిందా కుంభమేళాలో కానీ రైల్వే స్టేషన్లో కానీ? మళ్ళీ తిరుపతిలో ముఖ్యమంత్రులు కానీ లేకుంటే ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ మిగతా లీడర్లకు కానీ ఏమైనా అయిందా తొక్కిసలాటలా? మళ్ళీ ఈ రోజు సింహాచలంలో కూడా మంత్రులు పోతారు, దర్శనాలు చేసుకొని వస్తారు, సామాన్య భక్తులే చనిపోతున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు పహల్గాంలో కూడా సామాన్యమైనటువంటి పర్యాటకులే చనిపోతున్నారు. వివిఐపీలకు ఏం కావడం లేదు. అంటే ఈ రక్షణ కేవలం వివిఐపీల కోసమే ఉందా? సామాన్యులు కాదా? సామాన్యులే కదా రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. మనం సమర్పించుకున్నాం రాజ్యాంగం. We have submitted constitution to ourselves. How is that we are not being secured, but all those elected, selected, they are being secured? What is this nonsense going on? దీని పట్ల ఏమంటారు మీరు? ఖచ్చితంగా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే విఐపి రేంజ్ ఒకటి, నాన్ విఐపి రేంజ్ ఒకటి అనేది ప్రతి చోట, ప్రతి టెంపుల్స్ చోట, ప్రతి విజిటింగ్ ప్లేస్ లో ఇది కొనసాగుతుంది. ఇది సరి అయిన ఆరోగ్యకరమైన విషయం కాదు. విఐపి నాన్ విఐపి అనేది సెక్షన్స్ విడదీసి ఫెసిలిటీస్ అనేది విఐపీస్ ఒక రకంగా ఉంది, నాన్ విఐపీస్ ఒక రకంగా ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడం అనేది మనము ప్రజాస్వామ్య కంట్రీలో ఇది డిస్క్రిమినేషన్ అనేది సరైనది కాదు. ఇది తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నాన్ విఐపీస్ కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. విఐపీస్ కి ఇస్తే లాభం, విఐపీస్ కి నువ్వు తగిన ప్రొటెక్షన్ అంత ఫెసిలిటీస్ నాన్ విఐపీ సంగతి ఏముంది? ఇక్కడ నాన్ విఐపీస్ పర్యాటకులు, నాన్ విఐపీస్ టూరిస్ట్ devotees, they are giving money to the government exchequer, not VVIPs, mind you. And whoever is differing with me, you can participate on my show. My number is 94404-65339. Once again, the failure of the governments, the failure of the political parties in not mourning nationally. So DRTSPR channels with wonderful guests, we are mourning for the deaths of innocent victims in Pahalgam, Simhachalam, Kumbh Mela, Delhi railway station, Tirupati stampedes, wherever the Hindus or the Indians have lost their lives because of the security lapses or negligence, the nation should mourn and they should convene a separate parliament session to discuss and debate, not making politics for the sake of elections and politics dividing the country. So this is the message from this show. Let us all mourn. Nation should mourn. Desh